الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ نشست جو کہ آئیں دین سیکھیں کے حوالے سے منعقد ہے، آج ہمارا جو عنوان زیر بحث ہے وہ ایمان بالملائکہ کے حوالہ سے ہے، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ سب سے پہلے تو فرشتے کون ہیں؟ فرشتے یہ اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہے، یعنی ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، یعنی فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ یہ ایک حدیث کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ اور فرشتے کام کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہم انسان ہیں، ہمارے مختلف پیشے ہیں، ہم مختلف کام کرتے ہیں۔ اب فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 50، آیت نمبر 50، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو اوپر ہے ان کے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے، یعنی جو کام اللہ رب العزت جس کام کا حکم دیتا ہے فرشتے وہی کام کرتے ہیں۔ اور عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ فرشتے وہ کام کرتے ہیں جس کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، اور جس کا اللہ رب العزت انہیں حکم نہیں دیتا وہ کام فرشتے نہیں کرتے۔ جو مشہور فرشتے ہیں چند ایک جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں جن کا پتہ لگا کہ یہ مشہور فرشتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں پر اپنا پیغام نازل فرمایا، یعنی اپنا پیغام ان کے ذریعہ سے پیغمبروں تک پہنچایا، اور پھر پیغمبروں نے آگے نبیوں نے رسولوں نے وہ ہم تک پہنچایا۔ نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ بارش برسانا اور رزق دینا، یہ ان کے ذمہ کام لگایا، ان کے سپرد یہ کام کیا۔ نمبر 3، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے جانداروں کی روح قبض کرنا، ان کی جان نکالنا، یہ کام اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ کیا۔ نمبر 4، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمہ اللہ رب العزت نے یہ کام سونپا کہ یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، یعنی جب قیامت آنی ہوگی تو اس سے پہلے یہ سور پھونکیں گے، اور وہ ایسی آواز ہوگی کہ کانوں سے خون جاری ہو جائے گا، اتنی وہ دردناک آواز ہوگی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ عرش کے گرد، یعنی جب سے انہیں حکم ملا ہے کہ سور پھونکنا ہے، یہ عرش کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھ نہیں جھپکاتے۔ وہ کیوں نہیں جھپکاتے؟ وہ اس لیے اپنی آنکھ کو نہیں جھپکاتے کہ یہ نہ ہو کہ میں آنکھ جھپکا رہا ہوں اور اللہ مجھے حکم دے دے سور پھونکنے کا، تو کہیں میں اتنا ایک سیکنڈ بھی، کچھ دیر بھی میں تاخیر نہ ہو جائے کہ اللہ کے حکم کچھ دیر پہلے آئے اور میں کچھ دیر بعد سور پھونکوں، وہ اس ڈر سے آنکھ نہیں جھپکاتے۔ اسی طرح منکر نکیر، یہ بھی فرشتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے جب انسان مر جاتا ہے تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو قبر میں جو 2 فرشتے سوال کرنے آتے ہیں انہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ 3 سوال کرتے ہیں۔
नंबर 1 मन रब्बू का, नंबर 2 मा दीनु का, और नंबर 3 मा कुंत तकूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के बारे में पूछते हैं कि इस शख्स के बारे में तो दुनिया में क्या नज़रिया रखता। जो फ़रिश्तों का कुरान और हदीस की रोशनी में पता लगा, नंबर 1 हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, और नंबर 5 मुनकर नकीर, ये 2 फरिश्ते। इसी तरह किरामन कातिबीन, ये भी कुरान मुक़द्दस में इरशाद है कि ये भी फ़रिश्ते हैं। कुरान मुक़द्दस में इरशाद है सूरत इन्फ़ितार के अंदर आयत नंबर 10 ता 12, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, कि कुछ फ़रिश्ते वो तुम्हारे ऊपर निगहबान हैं और जो कुछ तुम करते हो उससे वो बाखबर भी हैं और वो लिखते भी हैं। अब अगला जो सवाल है वो है, जो कौमें गुज़र चुकी इस्लाम से पहले, वो फ़रिश्तों के बारे में क्या नज़रिया रखती थी। जो गुज़श्ता कौमें गुज़र चुकी, वो उनमें से बाज़ ऐसे थे कि वो अल्लाह की इस मखलूक का बिल्कुल ही इनकार करते थे। वो कहते थे हमें क्योंकि ये मखलूक दिखाई नहीं देती, फ़रिश्ते हमें दिखाई नहीं देते, तो वो इनका इनकार कर देते थे। और बाज़ उनमें से ऐसे थे कि वो इनकार तो नहीं करते थे, लेकिन वो फ़रिश्तों के मकाम और मर्तबे को इतना बढ़ा देते थे कि वो कहते थे कि यही खुदा हैं, यानी फ़रिश्तों को वो खुदा के मर्तबे तक ले जाते थे। फिर इस्लाम ने आके, इस्लाम ने हमें सही ज़ाब्ता बताया। इस्लाम ने हमें बताया ना इनकी बिल्कुल नफ़ी की जाए कि ये मखलूक ही नहीं, और ना इन्हें खुदा बना दिया जाए, बल्कि ये खुदा की मखलूक़ात में से एक मखलूक हैं। जैसे जिन, फ़रिश्ते, पहाड़, ये सारे जानवर, ये सारे अल्लाह की मखलूक़ात हैं, तो फ़रिश्ते भी अल्लाह की मखलूक हैं। अब फ़रिश्तों पर जो असल आज का हमारा आखिरी सवाल है वो है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना क्यों ज़रूरी था। यानी हम ईमान ना लाते फ़रिश्तों पर, तो इसका जवाब है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाना दरअसल अल्लाह पर ईमान लाना है। बड़ी अजीब सी बात है। पहले इस बात की हमने नफ़ी की कि इसको अल्लाह के कायम मकाम नहीं फ़रिश्तों को ले जाना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये फ़रिश्तों पर ईमान लाना दरअसल अल्लाह पर ईमान लाना है। तो इसकी क्या वजह है? तो इसके लिए एक छोटी सी मिसाल कि अगर एक किताब किसी शख्स ने लिखी, किसी शख्स ने किताब लिखी, अब वो जो मुसन्निफ़ है, अब हम अगर उस किताब का इनकार करेंगे तो गोया हम वो मुसन्निफ़ का इनकार कर रहे हैं, वो हम मुसन्निफ़ को झुटला रहे हैं। इसी तरह अगर हम फ़रिश्तों का इनकार करेंगे तो ये हम गोया के अल्लाह ताला की कारीगरी, अल्लाह ताला की तख्लीक का इनकार कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम अल्लाह की कारीगरी का इनकार करें। इसीलिए ईमान लाना फ़रिश्तों पर इसलिए ज़रूरी है कि ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की पैदा करदा ये एक मखलूक है, इसलिए इस पर ईमान लाना ज़रूरी है। आज के हमने इस दर्स में, इस नशिस्त में, इस बज़म में फ़रिश्ते क्या हैं, फ़रिश्तों के ज़िम्मा क्या क्या काम लगाए गए हैं, और फ़रिश्ते क्या काम करते हैं, और फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, और जो उनसे मशहूर या जो हमें कुरान और हदीस से जिन फ़रिश्तों की तादाद मालूम हुई, या जो हमें कुरान और हदीस ने बताया कि ये इतने फ़रिश्ते हैं और इनके ज़िम्मा ये काम हैं, वो मैंने आपके सामने बयान किए। और फिर पिछली कौमों में, यानी इस्लाम के आने से पहले जो पिछली कौमें थी, उनमें फ़रिश्तों का क्या कॉन्सेप्ट था, उनका क्या नज़रिया था, वो क्या सोचते थे कि फ़रिश्ते कौन हैं। इसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी क्यों है, ये भी मैंने आपके सामने एक मिसाल के साथ वाज़े किया। दुआ है कि अल्लाह पाक
ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔